بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شابتر 3 من HCIA version 3 بيتكلم عن Deep Learning. فالشابتر ده المفروض إن هو يتكلم عن Basic Knowledge of Deep Learning including the development history of Deep Learning, components and types of Deep Learning, neural network, common problems in Deep Learning projects. الأهداف من الشابتر ده إن مع نهاية الكورس إن أنت تكون قادر على إنك describe the definition و development للنيورال نتورك، أتعلم إيه الكومبوننتس بتاعت الديب ليرنينج نيورال نتورك، وأفهم التريننج والأوبتمايزيشن للنيورال نتورك، و describe common problems in deep learning. أول حاجة deep learning summary. لو إحنا هنقارن بين ال traditional machine learning وال deep learning، as a model based on unsupervised feature learning and feature hierarchy learning, deep learning has great advantages in fields زي computer vision, speech recognition, natural language processing. يعني دايما لما بنتكلم عن deep learning هنلاقينا بنتكلم عن الفيلدز دي تحديدا اللي هي computer vision, speech recognition و natural language processing. المقارنة بين ال traditional machine learning وال deep learning إن ال traditional machine learning ما كانش بيحتاج requirements قوي في الهاردوير، يعني مش محتاج مواصفات عالية للهاردوير، فهو له hardware requirements on computer given limited computing amount. يعني ممكن على اللاب بتاعك على اللابتوب أو البي سي أنا ممكن إن أنا أعمل أبني أي موديل باستخدام machine learning algorithm. أنا مش محتاج computing باور عالي، مش محتاج ان انا يكون عندي جي بي يو علشان اعمل parallel computing. لكن في الديب ليرنينج انا بحتاج hardware requirement، فبحتاج higher hardware requirement علشان اعمل الماتريكس operations on massive data، لان انا عندي حجم بيانات كبير فهحتاج processing عالي. The computer needs a GPU to perform a parallel computing، فهو محتاج يبقى عنده GPU علشان يعمل ال parallel computing. applicable traditional machine learning applicable to training under small data amount and whose performance can't be improved continuously. أما ال performance في deep learning فهو high when high dimensional weight parameters and massive data and massive training data are provided. طيب ال traditional machine learning هو level by level problem breakdown. ال deep learning A2E learning. ممكن نقول ان انا عندي هنا في التراديشنال ماشين ليرنينج كان الفيتشر سيلكشن بيحصل بشكل مانوال، هو مانوال فيتشر سيلكشن، او الطريقتين اللي احنا اتكلمنا عليهم بتوع او الثلاث طرق بتوع الفيتشر سيلكشن. عندي في الديب ليرنينج algorithm based automatic feature extraction. التراديشنال ماشين ليرنينج easy to explain features، الديب ليرنينج hard to explain features. التراديشنال ماشين ليرنينج انا عندي issues analysis problem locating، في data cleansing، في feature extraction، في feature selection. بعد كده بندخل على مرحلة الموديل training وبعد كده execute inference او prediction والidentification. طيب الديب ليرنينج جت كلمة ديب منين؟ زي ما قلنا قبل كده واحنا بنشرح ان هو جه من وجود اكتر من layer جوه النيورال نتورك. Generally, the deep learning architecture is a deep neural network. Deep in deep learning refers to the number of layers. معناه إن أنا عندي أكتر من layer، ففي depth، في عمق. ففي العادي الهيومن نيورال نتورك مجموعة نيورونز متوصلين مع بعض أو مجموعة الأعصاب اللي بيستقبلوا أي سيجنال خارجية جاية من مخ الإنسان علشان يقدر إن هو يأكت أكشن معين. فعملنا سيميوليشن للموضوع ال HNN ده، وبقى في عندي البرسبترون. فالبرسبترون لما بيبقى عندي أكتر من input مثلا داخلين من نيورون واحد بس وفي output، فده البرسبترون. طب لو في عندي أكتر من layer، ففي input layer وفي output layer، بس في layers في النص اسمها hidden layers، في أكتر من hidden layer، فده بيبقى اسمه deep neural network. الdeep neural network. فالنيورال نتورك هي، أو ممكن نقول إن التعريف بتاع النيورال نتورك can be simply expressed as information processing system designed to imitate أو إن هو بيحاكي ال human brain structure and functions based on its source features and explanation. هو بيشتغل برضو زي مخ الإنسان، هو بيستقبل signal أو input داخل
وبيحصل عليه فانكشن معينة علشان أقدر إن أنا أوصل للأوتبوت. الارتفيشال نيورال نتورك أو اختصارا بنقول عليها نيورال نتورك على طول، هي النيورال نتورك extracted and simplifies the human brain microstructure and functions. It's an important approach to simulate human intelligence and reflect several basic features. تمام، يعني هو بيحاكي مخ الإنسان أو بيحاكي ذكاء الإنسان، وبيقدر إن هو يعمل مجموعة من الوظائف المهمة such as concurrent information processing، إن هو بيقدر يعمل معالجة للمعلومات بشكل concurrent، يعني بشكل متزامن في أكتر من معلومة في نفس الوقت. learning التعلم، association، الموديل classification، والmemory إنه يبقى عنده ذاكرة ويقدر يخزن البيانات. development history of neural network أو حاجة البرسبترون كان سنة 1958. بعد كده 1970 ظهر إن أنا عايزة أتعامل مع مشكلة الإكسور أو الإكسور بروبلم، فالبرسبترون ما عندوش القدرة إن هو يحل الإكسور بروبلم. بعد كده ظهر ال MLB أو المالتي لاير برسبترون، وسنة 95 ظهر ال SVM، وفي 2010 زي ما قلنا قبل كده ظهر الديب ليرنينج أو الديب نيورال نتورك أو الديب نتورك، كلها نفس الحاجة. السنجل لاير برسبترون إن أنا عندي نيورون واحد أو عندي برسبترون بتعامل معاه، فبقى فيه ويت أو فيه انبوتس عندي اللي هي مثلا x1 و x2 لحد xn. كل انبوت من دول هو محطوط كقيمة جوه input vector اسمه x، فأنا عندي x جواها x0 x1 لحد xn وليكن. كل input بيتضرب في weight معين، ففي عندي برضو فيكتور للويت اسمه w، ف w0 1 لحد n ده الويت بتاعي اللي بيحدد لي ايه اللي هيحصل لما انا هضرب الاكس في الدبليو، x1 في w1 x2 في w2 xn في wn على حسب عددهم. الاكتيفيشن فانكشن اللي في النص دي، هل بقى لما انا هضربهم في بعض بعد كده انا هجمع الفاكتورز دي على بعض او هجمع البارامترز دي على بعض، ولا هعمل فيهم ايه بالظبط؟ فبحدد اكتيفيشن فانكشن معين. في الحاله دي مثلا اللي هو مستخدم اكتيفيشن فانكشن اللي هي الساين اللي قيمتها بتكون بواحد لو النت اكبر من 0 وبماينس 1 otherwise، غير كده بتكون قيمتها بسالب 1. طيب ايه بقى الاكسور بروبلم اللي ظهرت سنة 69 من نسكي؟ هو عبارة عن عالم رياضيات أمريكي American mathematician and AI pioneer، وشخص من الأشخاص من أوائل الناس اللي اتكلمت عن ال AI. يعني هو قال إن البرسبترون مش is essentially a linear model can only deal with linear classification problem، يعني هو linear model فبيتعامل بس مع اللينير كلاسيفيكيشن. linear classification ان انا بقدر استخدم لاين او straight line افصل بين التو كلاسز وبعض، او الباينري classification ان انا عندي بس تو كلاسز تو labels، حاجتين انا عايزه افصل بينهم، فبقدر افصل بينهم باستخدام straight line but cannot process non-linear data. بس في حالة non-linear data مش هينفع. لو جينا نعرف نشوف شكل التمثيل بتاع الأند، فهنلاقي إن الأند التمثيل بتاعها كده اللي هو 0 and 0 بزيرو، أو 0 and 1 1 وأند 0 برضه بزيرو، وهنا 0 and 1 برضه بزيرو مثلا. هنا 1 1 بس هو اللي هيدي قيمة مختلفة اللي هي هتدي 1. عندي 3 قيم بصفار مثلا وفي قيمة واحدة بس هي اللي ب1، اقدر افصل بينهم بستريت لاين. الاور 0 اور 0 بيديني 0، لكن 0 اور 1 بيديني 1، 1 اور 0 بيديني 1، و1 اور 1 بيديني 1، فيبقى قيمة واحدة بزيرو والثلاثة دول بصفار، فبرضه بقدر بستريت لاين ان انا افصل بينهم. لكن الاكسور بتديني المنظر ده، فانا ما اقدرش افصل. هاجي اعمل كده لاين مش هينفع افقي، مش هينفع رأسي، مش هينفع لو جيت اعمله بالشكل ده برضو diagonal مش هينفع افصل بينهم. ففي الحالة دي بما ان البرسبترون هو linear model فهو بيتعامل بس مع linear classification، فمش هيقدر يبروسس non linear data. الفيد فورورد نيورال نتورك هو في input layer في output layer وفي hidden layers، في layers في النص، وفي hidden layer 1 في hidden layer 2 ممكن يبقوا اكتر. solution of XOR ان الاكسور علشان احل مشكله الاكسور فانا ممكن افصل بس مش بلاين واحد، ممكن افصل باكتر من لاين، فبالتالي مش هيكون عندي
نيرون واحد او بيرسبترون واحد هيكون عندي اكتر من بيرسبترون، بما اني عايز معادله للخط ده ومعادله للخط ده، معادله الخط اللون الاصفر ومعادله الخط اللي لونه بيربل، فهحتاج اكتر من بيرسبترون، فهيبقى الشكل عامل كده. فده حل المشكله بتاعه الاكسو. بالتالي انا عندي تاثير للهيدن لايرز او عدد الهيدن لايرز. كل ما عدد الهيدن لايرز بيزيد ده بيindicate stronger identification capability للنيورال نتورك بتاعتي. الباك بروباجيشن algorithm هو عبارة عن عندي الانبوت داتا بتاعتي او الستاندرد داتا بتاعتي ماشية في forward direction، وبعدين علشان احسب الايرور او الفرق بين التارجت اوتبوت والاكشوال اوتبوت فهيرجع في باك بروباجيشن direction. Signals are propagated in forward directions and errors are propagated in backward direction. فده بنقول عليها الباك propagation، ان انا عندي في back propagation direction اللي الايرورز بيمشي فيه. In the training sample set the each sample is recorded as X و T and X is the input factor and T هي التارجت output وال O هو الاكشوال output وال W هي الويت coefficient بتاعي. فبحسب حاجة اسمها loss function. اللوس function اللي بتحسب لي الايرور، الفرق بين التارجت output والاكشوال output. تمام. ف W في عندي 2 W، في W بعدها حرف السي وفي WB. WC اللي هي weight coefficient between الهيدن layer والاوتبوت layer. بين الهيدن layer والاوتبوت layer الويت coefficient اسمه WC. بين الانبوت لاير والهيدن لاير في دبليو بي اللي هو الويت كوفيشنت بين الانبوت لاير والهيدن لاير. والاف طبعا المقصود بيها الاكتيفيشن فانكشن، والدي هو الاوتبوت لاير سيت. السي والبي هما الهيدن لاير والانبوت لاير، يعني السي هي الهيدن لاير والبي هي الانبوت لاير. طيب لو هنتكلم بقى عن الاكتيفيشن فانكشن، فالاكتيفيشن فانكشن مهمه جدا في النيورال نتورك علشان نتعلم ونفهم النون linear functions. طيب they allow introduction of non-linear features to network. With activation function output signal are only simple linear functions. علشان برضو في انواع مختلفه من الاكتيفيشن فانكشن، في السيجمويد، في التانج، السوفت ساين، الراديو اللي هي rectified linear unit، والسوفت بلس. السوفت ماكس هي بتستخدم علشان يماب k dimensional vector of arbitrary real values to another k dimensional vector where each vector element is in interval 0 و 1 بس فترة محددة من 0 بين 0 و 1. تمام. السوفت max function is often used as the output layer of multi-class classification task. في حاجة عندي اسمها النورماليزر علشان برضو اتكلمنا قبل كده عن تعريف للأوفر فيتنج والأندر فيتنج والبيرفكت فيتنج، أو ساعات بنقول عليه الأوبتيمال فيتنج اللي هو اللي أنا عايزة أوصل له أصلا. في حاجة اسمها regularization. الريجولاريزيشن هي التكنولوجيا اللي أنا بستخدمها علشان أقلل الجنراليزيشن ايرور. لو حد فاكر ايه هو الجنراليزيشن ايرور، هو الايرور اللي بيظهر في التستنج فيز، او لما باجي اتعامل مع التستنج داتا بيبقى عندي حاجه اسمها generalization error. It is especially useful for deep learning models that tend to be overfit due to large number of parameters. بسبب زيادة عدد البارامترز ممكن يحصل overfit، فلازم استخدم او اعمل regularization. طيب therefore researchers have proposed many effective technologies to prevent overfitting، زي ان انا اضيف constraints للبارامترز زي L1 و L2، زي انه expand training set ان هو يضيف noise او يعمل transforming للداتا علشان ازود الداتا سيت بتاعتي. فلما الداتا سيت تزيد هتغلب على مشكله الاوفر فيتنج، او بنعمل حاجه اسمها دروب اوت او حاجه اسمها early stopping. طيب يعني ايه الحاجات دي؟ هنقولهم بناليتي بارامترز اللي هو يضيف بارامترز زي ال L1 او ال L2. والفرق بين L1 و L2 ممكن نقول ان الفرق الجوهري ان L1 can generate a more sparse model than L2.
الداتا سيت اكسبانشن يعني ايه؟ ان هو يزود الداتا بتاعتي، يعني larger training set has a smaller overfitting probability. كل ما حجم الداتا سيت زاد كل ما هيقلل نسبة حدوث probability. common method in object recognition is rotate or scale image. يعني في دايما لما باجي اتعامل مع صور مثلا، انا عايز ازود الداتا سيت بتاعتي، فانا الداتا سيت عباره عن صور، فانا ممكن اعمل حاجه زي ان هو يعمل روتيت، يعني يغير في الاتجاهات بتاعه الصوره، يدور الصوره، او يغير في السكيل بتاع الصوره، يعمل لها transformation. For example, for handwriting digit recognition, categories 6 و 9 6 و 9 can be easily changed after rotation. يعني لو انت عملت rotation ان انا بدور في الصورة، فاصلا الصورة عبارة عن رقم 6 مكتوب او رقم 9 مكتوب، فهيحصل لخبطة ان هو ما تبقاش عارف هي دي اصلا كانت 6 ولا 9. في حاجة اسمها random noise. random noise is added to the input data in speech recognition. ده برضو بيزود لي الداتا سيت، ان انا بزود داتا بشكل random. The common practice of natural language processing is replacing words with their synonyms. اللي هو انا بغير الكلمة بالمعنى بتاعها او المرادف بتاعها. برضو بضيف داتا جديدة، يعني افضل اقول بقى نفس المعنى، كل حاجة كلها نفس المعنى، اللي هو جيد، ممتاز، رائع، مش عارف ايه، كلهم نفس المعنى في الاخر، فبحط مرادفات لنفس الكلمة. Noise injection can add noise to the input to hidden layer or output layer. For example, for softmax classification, noise can be added using the label smoothing technology. طيب في حاجة اسمها drop out. يعني ايه drop out؟ drop out ببساطة ان هو بيديسكارد او بيتجاهل بعض الانبوت اثناء عمليه التريننج بروسيس، وبيشتغل من غير الانبوت ده، وبعدين يرجع يحدث الداتا سيت مره ثانيه ويدخل الانبوت ده ويحسب مره ثانيه. فهو يعني كانه عمال يغير في الداتا سيت بتاعته. drop out combines all sub network results and obtain sub networks by randomly dropping inputs. فهو مرة شال انبوت معين واشتغل بيه، وبعدين غير ودخل انبوت غيره، وبعدين غير ودخل انبوت غيره، وهكذا. ده عملية دروب اوت في التريننج، انت بتترين بالداتا سيت بس على مرات مختلفة. الايزلي ستوبينج هو test on data validation set can be inserted during the training. When the data loss of the verification set increases, perform early stopping. يعني احنا ممكن نكون عمالين نعمل تريننج والايرور بيقل، يعني التريننج ايرور بيقل، اللي هو ده الكيرف الاورنج ده التريننج ايرور. فمع زيادة عدد المرات الايبوكس دي اللي هي الاتريشنز بتاعتي، او عدد اللفات او عدد المرات اللي انا بعمل فيها تريننج، فكل ما زاد عدد الايبوكس فالتريننج ايرور عمال يقل بيقل 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 بيقل. ده جميل، بس مش جميل قوي، لان ده هيوديني لمشكله ايه؟ اوفر فيتنج. فلازم اخلي بالي من الفاريانس بيزيد ولا لا، اخلي بالي كمان من قيمه الفاليديشن ايرور. لو الفاليديشن ايرور بيقل هو كمان تمام. لوقت معين لو بدأت أحس إن الفاليديشن ايرور بدأ يزيد تاني، فأعمل حاجة اسمها early stopping، أوقف التريننج لحد كده، مش هكمل تريننج أكتر من كده، فبقف عند مرحلة معينة. فده بيحصل إمتى بعمل early stopping؟ when the data loss of verification set increases. لما الداتا loss للفيريفيكيشن set بيزيد. لو الداتا لوس مقصود بيها هنا الايرور بتاع الفاليديشن او بتاع الفيريفيكيشن، اللي هو بنسميه الفاليديشن ايرور، او ساعات بنقول الريجولاريزيشن ايرور. طيب الاوبتمايزر في انواع مختلفه من الجراديان ديسنت الجوريزمز. بنطلق على الجراديان ديسنت الجوريزمز حاجه اسمها، هي لما بيحصل لها encapsulation are often encapsulated into objects بنسميها optimizers. فالpurpose of algorithm optimization include but not limited to. هو بيعمل ايه؟ بيعمل accelerating للالجوريثم convergence، يعني التقارب بيحصل بسرعة، بيprevent او بيjump out local extreme value. simplify manual parameter setting، بيسهل عملية تحديد البارامترز
especially the learning rate، وخاصة ال learning rate اللي هو LR أو learning rate ده اللي هو بتاع النيورال نتورك. ال common optimizers common GD optimizer، في من المومنتوم optimizer، في الستروب، الأدا جارد، أدا دلتا، RMS، بروب، أدا ماكس، وندم. types of neural network، في ال convolutional neural network اللي هي CNN، اختصار convolutional neural network، هي عبارة عن feed forward neural network أو artificial neurons may respond to surrounding unit with coverage range. طيب ال CNN بتستخدم، هي include layers مهمة أوي اللي هي convolutional layer والpolling layer والpoly connected layer. سنة 60 Hipple and Wessel studied cat's cortex neuron used for local sensitivity and direction selection and found that their unique network structure could simplify feedback neural network. طيب هم اقترحوا CNN. CNN اقترحوها has become one of the research hotspots in many scientific fields, especially in pattern classification field، خاصة في pattern classification. The network is widely used because it can avoid complex pre-processing image and directly input original image. يعني هي مش محتاج ان الصور ان اعمل لها بري بروسيسنج كتير، لا، مع اي بقى حاجه انا هتعامل فيها مع صور، افضل حاجه ان انا استخدمها هي ايه؟ CNN، الكونفوليوشنال نيورال نتورك. فانا دايما لو بتعامل مع اي ايمجز، وحتى لو انا عايزه ادخل الايمج دي بالصوره الطبيعيه بتاعتها كاوريجينال ايمج، مش هغير فيها، مش هغير في الخصائص بتاعتها حاجه، هي هيتغير فيها والشغل بتاعها هيكون جوه CNN نفسها، فانا بدخلها كصوره عاديه خالص. فبتوفر عليا مرحله البري بروسيسنج، مرحله تظبيط الداتا سيت الاولانيه دي. المين concepts of CNN local receptive field. It is generally considered that human perception of outside world is from local or global أو to global. Special correlations among local pixels of an image are closer than among the distant pixels. طبيعي إن الترابط بين البيكسلز جوه الصورة القريبين من بعض أو اللي جنب بعض يكون أكبر أو أقوى من الكورليشن بين الصور بين البيكسلز البعيدة عن بعض. Therefore, each neuron doesn't need to know the global image. فكل نيورون هو مش محتاج يبقى شايف الصورة العامة. It only needs to know the local image. هو بس بيكون عايز يعرف ايه local image. The local information is combined at higher level to generate global information. Parameter sharing. One or more filters kernels may be used to scan input images. The parameters carried by filters are weights. In layers scanned by filters, each filter uses the same parameter during weighted computation. Weight sharing means that when each filter scans an entire image, parameters of filters are fixed. Architecture of convolutional neural network. الشكل بتاع convolutional neural network. أنا عندي في input image هتدخل على convolutional layer، بعد كده تروح للبولينج layer، وبعدين هيحصل ايه؟ هتدخل على، ممكن يحصل لها الاول ماكس بولينج وبعدين تحول لفيكتور، بعد كده تدخل على الفولي كونكتد لاير. سنجل فلتر كالكيوليشن، لو انا عايزين نشرح هو الموضوع، الصوره بتتحول لمجموعه من البيكسلز، البيكسلز دي بتتخزن في شكل ماتريكس، فبقى عندي مصفوفه خلاص. فالتعامل دلوقتي بقى مع بيكسلز جوه ماتريكس، مش هشوفها كصوره، هشوفها كمجموعه elements جوه الماتريكس بتاعتي. فلو انا عندي صوره مثلا 5 في 5 بالشكل ده، المكان ده فيه حاجه، فيه داتا معينه، فبعبر عنه ببيكسل 1. المكان ده مفيش فيه فبيبقى 0، المكان ده مفيش فيه 0، او مثلا ده ابيض فيبقى 1، ده اسود 0، وهكذا. فبقى عباره، خلاص الصوره اتحولت لماتريكس عباره عن وحايد وصفار. فلو انا استخدمت فلتر، معنى استخدام الفلتر يعني مثلا فلتر بشكل زي ده او بالشكل ده، فلتر 3 في 3 عباره عن ماتريكس 3 في 3، والناتج هيكون ايه؟ الناتج هيكون ماتريكس جديده 3 في 3. يبقى انا عملت دايمنشن ريدكشن، او انا قللت الدايمنشن بتاع، بدل ما كانت 5 في 5 بقت 3 في 3. في الصوره هيحصل لها ايه؟ تخيلوا معايا الفلتر اللي فات السلايد دي اهو 1 0 1 0 1 0 1 0 1.
ده هيجي كده هيعدي على كل مكان موجود في الايمج الاصليه، فهيجي يعدي هنا هيجي يعدي هنا، هيعدي على كل بيكسل من دول، هضرب القيمه دي في القيمه دي، يبقى عندي 1 في 1، القيمه دي 1 في 0. هستوب بس الريكورد لحد الأذان. طيب الفلتر هيعدي كل قيمة جوه الفلتر ماتريكس هتتضرب في المكان اللي بيقابلها جوه الأوريجينال ايمج بتاعتي. فيبقى عندي هنا 1 في 1 بواحد، زائد 1 في 0 0، زائد 1 1 في 1. فيبقى عندي هنا 1 وهنا 1 وهنا كمان 1 وهنا كمان 1، الباقيين هيكونوا صفار. فالناتج من ده كله هيطلع قيمة واحدة بس اللي هي 4. ونفس الكلام هعمله على الباقي، فهلاقي في الآخر إن كل دول طلعوا لي قيمة 4، كل دول هيطلعوا لي بعدها هيتحرك كده المكان اللي بعده للبكسل الثانية، وبعدين هيتحرك للبكسل الثالثة، وهكذا لحد ما أجمع عندي ماتريكس جديدة عددها أو حجمها 3 في 3. فدي اسمها convolved feature لأنها عدت خلاص على الconvolutional layer. طيب في نوع تاني من النيورال نتورك، الديب نيورال نتورك، اللي هي الريكارنت نيورال نتورك، وده مهم جدا برضو ما يقلش أهمية عن السي ان ان. الريكارنت نيورال نتورك اختصارها RNN، هي نيورال نتورك that captures dynamic information in sequential data. دايما اللي بيميزها كلمة sequential أو sequence، أي حاجة فيها sequence، أي حاجة فيها sequence زي إيه؟ علشان هو بيتعامل بشكل sequential. فأي حاجة فيها سيكونس زي الصوت، زي فيديو، زي كلمات جوه جمل بتتكون من كلمات، فكلمة ورا كلمة ورا كلمة، أو الصوت بيتكون من مجموعة كليبس ورا بعض، كليب ورا كليب ورا كليب، أو الفيديو بيتقسم لإيمج فريمز، فيبقى فريم ورا فريم. فأي حاجة فيها سيكونس بستخدم فيها ال RNN. على عكس الايمجز في العادي الشكل بتاع الايمجز بتعامل ب CNN، لكن RNN بتتعامل مع الاوديو والفيديو والسنتنسز والجمل، فهي بتعمل store وlearn وexpress related information. فال RNN is widely used in scenarios related to sequences such as video consisting of image frames, audio consisting clips, sentences consisting words. recurrent neural network الشكل بتاعها زي ما هو قدامنا كده، انا عندي input وليكن مثلا محطوط في فيكتور اسمه x او x of t، ليه t دي مقصود بها التايم لان هو بيتغير according to time، يعني كل تايم بيبقى قيمة مختلفة، لان هو ماشي دلوقتي في الثانية الاولى، الثانية الثانية اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها، فالقيم بتتغير. يعني لو هو اوديو مثلا، اوديو هيبقى عندي كليب دلوقتي، في التايم اللي بعده يبقى كليب تاني، وهكذا. ففي صوت ورا صوت ورا صوت ورا صوت. نفس الكلام بالفيديو، او نفس الكلام لو انا عندي جمل تكست مكتوب وفي كلمات، فكلمات ورا بعض. الاس تي هو الميموري يونت او اللي بيتخزن فيه فكاتش previous information، عشان انا بحتاج ان يبقى عندي كاش يتخزن فيه المعلومات اللي قبل كده، فمش مش هتخلص منها على طول. ال OT هو الاوتبوت للهيدن لاير. في حاجة اسمها unfold كأني بفك recurrent neural network دي على التايم بتاعي. يبقى أنا عندي xt ناقص 1 وواحدة تانية xt، واحدة تالتة xt زائد 1، فهي بيحصل لها unfolding in time of computation involved its forward computation، بيحصل لها فك على حسب التايم. الأنواع بتاعت recurrent neural network في one to one، في one to many، many to one، many to many. ميني تو ميني فيها شكلين، اللي هو الشكل ده ان عدد اللايرز او عدد اللي في النص مش قد عدد الانبوت والاوتبوت، او ممكن يكونوا قدهم. الباك بروباجيشن ثرو تايم برضو اللي هو عندي 3 ستيبس، انه بيحسب الاوتبوت فاليو لكل نيورون، بعد كده بيحسب الايرور، وبعدين بيحسب الجراديانت لكل ويت، وبعدين ممكن يعمل ابديت للويت باستخدام SGD، او باستخدام في الحالة دي هو بيستخدم الاستوكاستيك اللي هو SGD.
يعني الستوكاستيك خلاص اتشرح قبل كده بتفصيل شوية أكتر. فالريكورنت نيورال نتورك، في عندي كمان اللونج شورت تيرم ميموري نتورك والجي اي ان الجينيراتيف ادفرسيال نتورك. طيب يعني ايه بقى الجينيراتيف ادفرسيال نتورك دي؟ الجي اي ان هي فريم ورك بتعمل ترين لحاجه اسمها جنريتور وديسكريميناتور جي والدي من خلال adversarial process. يعني ايه برضه؟ الجنريتور جي هو الانبوت بيكون نويز، يعني هو بيجنريت، ممكن يجنريت اي صوره، هو اللي بيولد الصوره دي او بيكرييت الصوره دي. فبيكرييت صور ممكن تكون فيك او ممكن تكون عباره عن noise which combines with manually selected variability. بعد كده such as مثلا انا بستخدم distribution او Gaussian distribution. الجنريتور بيأدوبت network structure of multi-layer perceptron، بيستخدم الماكسيمم likelihood estimation، وبعد كده يماب الانبوت سبيس او يحولهم مابينج، يعني بيحولهم لسامبل سبيس. الديسكريمينيتور اللي بيقارن بين ايه؟ بين الريل سامبل، بين الداتا الاساسيه او الداتا الفعليه، والفيك سامبل. الفيك سامبل ده اللي جاي لي من الجنريتور، اللي هو بيقارن بينهم وبين بعض which are tagged as real and fake. يعني هيقارن ويقول ان الصوره اللي جايه من الجنريتور دي هل هي ريل ولا فيك، هل هي صحيحه ولا مزيفه، على حسب ايه؟ على حسب ان هو هيقارنها بصوره اصليه اصلا. النتورك اوف ديسكريمينيتور برضو بيستخدم ال MLB المالتي لاير بيرسبترون، والاوتبوت بيكون حاجه من الاثنين تبع اي كلاس، هو ريل ولا فيك. الجين can be applied to scenarios such as image generation، ممكن تستخدم في الimage generation ان هو يولد صور اصلا او يكريت صور. التكست generation، السبيتش enhancement، الimage super resolution. زي الشكل اللي قدامنا ده، انا عندي الجنريتور نتورك كريتد صورة كده القطة، وبعدين انا عندي الديسكريميناتور هيدخل له الصورة دي اللي خارجة من الجنريتور والصورة الأصلية، وهيقارن بينهم وبين بعض، وهيقول لي هل الصورة دي real image ولا fake image. الجنريتيف موديل او الجنريتيف نتورك generates sample data زي ما قلنا، والديسكريميناتور بيديترماين whether sample data is real، بيقول مين فيهم هي real. طيب الكومن بروبلمز، عندي حاجه اسمها داتا امبالانس، يعني مفيش توازن في الداتا بتاعتي. وليكن مثلا for example انا عندي image recognition experiment more than 2000 categories among total of يعني 4251 training image في 4251 صورة، بس هم one image each. يعني الباقيين من 2 ل 5 have 2 ل 5 images، some of the others have 2 5. بسبب ان الداتا بتاعتي دي مفيش فيها balancing او مفيش فيها توازن due to the unbalanced number of samples we cannot get the optimal real-time result. مش هنقدر ان احنا نحصل على ال real-time result because model او algorithm never examines the categories with very few samples adopted. Since few observation objects may not be represented for class, we may fail to obtain adequate samples for verification and test. عشان احل الداتا imbalance، عدم توازن في البيانات، ممكن يعمل حاجه من الثلاث حاجات دول. ممكن يعمل random undersampling او random oversampling او scientific minority oversampling technique. random undersampling ان هو بيحذف الداتا المكرره delete redundant samples in a category. random oversampling يعني عكس اللي فات، هو بدل ما بيحذف سامبلز لا هو بيعمل اوفر سامبلنج، بيزود القليل. يعني انا عندي مثلا، وليكن عشان برضو الحته دي توضح اكتر، انا عندي الداتا سيت متقسمه لشويه صور لكاتس وصور دوجز، صور كلاب وصور قطط، تمام. فعليا ان 30 صوره بس للقطط مثلا و170 مثلا للدوجز، ففي امبالانس، في عدم توازن. عشان احل المشكله دي هاجي على الصور بتاعه الدوجز واقللهم، فده اسمه
under sampling علشان اقللهم، اوصلهم مثلا ل 70 او ل 100 او كده. فعشان اقللهم انا ممكن احذف redundant samples، هحذف المتكرر. او ممكن اعمل العكس، اجي على صور القطط القليله دي وازودها، فانا بعمل اوفر سامبلينج. هاجي على بعض الصور واعمل لها كوبي، هعمل نسخ جديده. تمام، فكوبينج سامبلز. السنسيتك مينورتي اوفر سامبلينج تكنيك، ان هو بيعمل سامبلينج او بيعمل ميرجنج للسامبلز. يعني سامبلينج اللي هو بيكرييت سامبلز جديده او بيمرج سامبلز مع بعض، بيدمج سامبلز مع بعض. برضه هو بيعمل الحاجتين هنا، اللي هو الاندر سامبلينج والاوفر سامبلينج. الفانيشنج جراديانت والاكسبلودنج جراديانت. الفانيشنج جراديانت بيحصل لما النتورك لايرز بتزيد مع الباك بروباجيشن يقل، ده بيؤدي للفانيشنج جراديانت بروبلم. لكن لو حصل ان النتورك لايرز زادت والباك بروباجيشن زاد برضه في نفس الوقت، ده يؤدي لاكسبلودنج جراديانت بروبلم. الاوفر فيتنج اتكلمنا عنها كتير، اللي هو بيحصل ان الموديل بيفورمز ويل ان تريننج سيت but badly in the test set. هو الموديل بيشتغل كويس جدا في مرحله التريننج، لكن بيشتغل بشكل سيء، بيطلع generalization error عالي في مرحله التستنج. root cause السبب الاساسي ان there are too many feature dimensions. في features كتير، model assumptions وبارامترز too much noise، في noise كتير بس في few training data، والtraining data قليلة. As a result, the fitting function perfectly predicts the training set while prediction result. على الأساس ده في التريننج بيحصل إن هو بيكون أداؤه كويس، لكن في التستنج أو في البريدكشن بيكون قليل. The training data is overfitted without considering generalization capabilities. الحل يا إما نعمل data augmentation، يا إما regularization أو early stopping أو drop out. الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. أول ما بيظهر overfitting أعمل حاجة من الحاجات دي. السمري الشابتر ده اتكلم عن الديفينيشن والديفلوبمنت للنيورال نتوركس، البرسبترونز والتريننج رولز، الكومن تايبس اوف نيورال نتوركس اللي هي CNN والRNN والGAN، والكومن بروبلمز للنيورال نتورك والAI engineering and solutions. شكل أسئلة برضو زي اللي بتيجي في الامتحان، بيقول لك true or false compared with the recurrent neural network the convolutional neural network is more suitable for image recognition. True. طبعا CNN هي افضل حاجه او اكتر حاجه مناسبه او ملائمه للايمج ريكوجنيشن. GAN is a deep learning model which is one of the most promising methods for unsupervised learning of complex distribution in recent years. برضه true، هي من الديب learning models اللي بتستخدم unsupervised learning مع complex distribution. السنجل choice عايزه اختار اختيار واحد بس يكون صحيح. There are many types of deep learning neural network. Which of the following is not deep learning neural network? هل CNN؟ لا، CNN deep neural network. هل RNN؟ برضه RNN deep neural network. LSTM deep neural network. اللوجيستيك مش deep neural network. اللوجيستيك machine learning عادي، traditional machine learning يعني. multi choice اختار أكتر من اختيار يكونوا صح. There are many important components in convolutional neural network architecture. Which of the following are the convolutional neural network components? مين من دول؟ الactivation function هي component من الcomponents بتاعت CNN. الconvolutional kernel صح، الpooling صح، الfully connected layer برضه صح. يبقى الأربع اختيارات صح. Recommendations for more knowledge you can visit حاجة من الحاجات دي، أي سايت من دول. Thank you for your attention. شكرا جزيلا.